अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड वेलकम टू द शो। अवाम की आजमाइशों में कमी नहीं हो रही, लेकिन साथ साथ पुलिस की आजमाइशों में भी इजाफा होता जा रहा है। जाहिर बात है, जब गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो जराइम में भी इजाफा होगा, और जब जराइम में इजाफा होगा तो पुलिस की दिहाड़ियों सॉरी मेरा मतलब है कि पुलिस की जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा, है ना। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। अब देखें, मौजूदा हालात की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत ने पिछली हुकूमत पर डाल दी है, पिछली हुकूमत ने उससे पिछली हुकूमत पर डाल दी थी, और होते 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 ये जिम्मेदारी आखिरकार अंग्रेज़ों पर जाकर गिरती है। लेकिन अंग्रेज़ अच्छे हैं कि उन्होंने कभी भी हालात का जिम्मेदार बिगड़े हुए मुगल शहजादों को नहीं ठहराया। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमारा मुआशरा दो थानों के बीच में पड़ी हुई वो लाश है जिसकी जिम्मेदारी कोई भी कबूल नहीं कर रहा, और पुलिस जराइम पर काबू पा सकती है मगर हालात पर नहीं। तो आज पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, आइए चल के देखते हैं। ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ। जी जनाब। ਕਰ ਲੀਆਂ ਬਖਤੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ बख्तोइयाँ क्यों होंदियां ने ਕਿ जी? ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ है नहीं करती। ओ, पहले तो आप ये सुन लें, ये बख्तोइयाँ नहीं होता, बदखोई होता है, बदखोइयाँ। मैं ਇੱਥੇ एसएचओ ਲੱਗਾ को फरंगे आसफिया नहीं लिख ਰਿਹਾ मैं। ओ, तो आपको फरहंगे आसफिया का पता है? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ? तो कैਵੇਂ लग गए हो? ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ बाय द वे लिसन टू मी मैडम, हमारे एसएचओ साहब फुल पढ़े लिखे हैं। ओ भाई, फुल पढ़े लिखे, ये उल्टा नाम क्यों लिखा हुआ है? ਇਧਰ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਲੂਟ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਹਮਸਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ, तो एक्सरसाइज करवाएं ना, तोंद कम करवाएं उसकी। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਇਹ ਪੇਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਟਣਾ ਹੁਣ। जोश जज्बात में सच कह गया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ये क्या है? आहा, ਇਹ ਦੇਖੋ जिम। जिम बाबा जिम, टन टडडम, प्यार की जिम, टन टडडम। पोजीशन नहीं पुलिस है, स्टैंड अप सर, यस सर। He is already standing up, sir. ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਕਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜ ਚੱਪੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। Oh goodness. ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਲਾਵਾਤ ਚ ਬੰਦੇ ਤੂੰ। ऐसा पढ़िया लिखे एसएचओ जी तरक्की की तरफ रिवर्स हो रहे हैं। Yes. क्या किया है इन्होंने? कहते जी तू मशकूक है। ਹਾਂ, नहीं, ये तो चलो मशकूक लग रहा हाँ है, जी। वो तो शक्ल से बड़ा मासूम लग रहा है। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਏ। ओ, क्या जुर्म कर बैठे हैं? ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 18000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। सर रोटी आई थी, वो सारी खुद गड़प कर गया है। ਹੈਲੋ, ਓਏ ਗੜੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ? ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। अपन को हाथ नहीं लगाने को अपन को हाथ। एटीएम मशीन दे विच अल्फी पा के ते पैसे कढन दिया। हाँ, ये खबर तो बड़ी वायरल हुई हुई है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। कर सकते हैं। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਅਸ਼ਰਫ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾ तुसी ਰਿਹਾ, पंजाबी। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਐਲਫੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਸੇ। जरा थलका जाए तो लम्बे पाओ ना जरा इनू इथे। लम्बे पे अपन को पहले 600 का नुकसान हुआ है साहब। कि मैं अपन ने 1000 रुपए की अल्फी डाली, मशीन में से 400 रुपया सिर्फ निकला है। 400 ने कढ़े बाकी जेड़े नोट सन वो अल्फी नाल जुड़ गए दे। अपन को माफ कर दो साहब, साहब अपन को माफ कर दो। ओहो, टॉर्चर तो ना करें आप उसे। ये थाना है, कोई स्कूल नहीं भी अंदर बाहर लिखे है मार नहीं प्यार। सर जी मैं तो कहना इनू उंज ही कंन फड़ाओ जिवें भरजाई तानू फड़ांदी। समझ आई कि गुर्बत है, महंगाई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप चोरियां करना शुरू कर दें। आपी मेरी बुढ़ी ने किया तू जिंदगी च पैसे नहीं जोड़ सकता। मैं अल्फी पा के सारे जोड़ते। ओए अपने जोड़ तू लोकां दे जोड़न दे। मैं समझ गया अशरफ, मैं समझ गया 70,000 रुपया तुसी एटीएम मशीन चो कढ़िया जी। हाँ जी। ये लिखिया गया
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਭਰਜਾਈ ਮੰਗਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਵੀ ਖੋਏ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਬੋਝੇ ਚ ਚਰਸ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐ ਸਮਝਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਝਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਫਿਰ ਬੋਝੇ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਗੋਲ ਗਤਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਨਾ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਧੀਤਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਧੀਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਹੈਂ? ਫਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਰ। ਅਸ਼ਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਜਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਚੋਰੀ ਮੰਨ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं ये भी नहीं कहा मैंने आपको। या ये एक्सट्रीम है आपकी या वो एक्सट्रीम है, मतलब कोई बैलेंस। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਂਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਚ ਗਾਣੇ। 1 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये कैसे मान गए आप एकदम? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪੀ। ਓਏ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੇਸ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉ ਜਰਾ ਲੰਮਿਆ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ अरे वो तो मान गया, वो तो कन्फेशन कर चुका है, अब क्यों ਕਾਰ मारना चाह रहे हैं? ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਲੇ ਮਨਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੋਏ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਜਬਲ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਪਰੂੰ। ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਆਪੀ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਚੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ। अच्छा तरीका तो आपका गलत था, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि मार पीट के बगैर कन्फेशन कर लिया उसने। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਰਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਕ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੋ ਐਵੇਂ ਓਏ ਆ ਕਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾਊ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਕੋਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਧਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓ ਇਧਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਂਝ ਦੋ ਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਟੈਰਰ ਇੱਥੋਂ ਥੱਕੇ ਥੱਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੌਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਸੋਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਅਸ਼ਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਣਾ ਤਲਾਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਭਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਨ ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਧੋਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਡਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ। ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मियाँ हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ। क्या हुआ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक जुल्म का शिकार शख्स आपके सामने खड़ा है और इंसाफ की भीख मांग रहा है। आप खुशगपियों में मसरूफ हैं। जरा पान थूको पहले। ऐसे तो साहब पान नहीं, मैं बोलता ही ऐसे हूँ। आपका क्या मसला चुबुर्गो तो बुजुर्गों बुजुर्गो? अच्छे घराने के नहीं लगते आप। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਨਾ ਅੱਛਾ ਭਰਜਾਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਹਾਚੀਆਂ ਹਾਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अपन को जूस मंगवा कर दो। ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਸਾਨੂੰ भी मरवाएगा ਜੂਸ ਮੰਗਵਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। जी। लो जी। सोडे वाली बोतल चंगी है। जूस अली सी। आप बताएं आपका क्या मसला? एक जुल्म का शिकार शख्स और वो भी एक अदना सा शायर आपके पास, यानी कानून की दहलीज पे खुद चल के आया है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। लिए फिर रहे हैं शहर में दिल काले। लिए फिरते हैं शहर में दिल काले। साहब ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਲੇ। बात यह है कि शहर में लिए फिर रहे हैं दिल काले। सुन रहे हैं ना बे साले?
शहर में फिर रहे हैं लिए दिल काले, ना बरसों से कोई सफाई हुई है। SHO साहब, हमारे साथ कार्रवाई हुई है। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ? यही है जाहिल। आप अपना मसला हमें अरसाल करें। हाँ। अच्छा SHO साहब, अपना मसला हम आपको अरसाल करें। एड्रेस तुसी लेटर बॉक्स। SHO साहब, मेरे साथ हाथ हुआ है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ। ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਲੋगों के पैसे बहुत देने। भाई हम थके हुए थे, बैठ गए, हम थके हुए थे, बैठ गए, बैठ रहे जमीन पे, दिए बंदे ने मूड़े उड़े। सर आप ना मुद्दे पे आए, मुझे आपकी कोई समझ नहीं आ रही। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਆਈ। मैं क्या साहब ਇੱਕ जी ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੈਪਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। वाह, क्या मुस्कुराहट है। सुना है कि जब वो हंसती है तो फूल झड़ते हैं। आपके महल्ले में लड़के आपकी वजह से लड़ते हैं। और तू ठहर जा, एडा राहत कस्तूरी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ अपना मसला दसो की है। मेरा मसला ये है SHO साहब कि मेरी गाड़ी गई है, और वो गाड़ी मैंने कैसे ली आपको नहीं पता। किस तरह लाई जी गड्डी तुसी? मैंने न रात देखी ना दिन देखा। ਉਦੋਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कोमे में था 6 महीने, दोस्त ने गिफ्ट दी। वाह जी वाह, सानू दसिया नहीं, कोमे ते कल्ला ही निकल गए। इथों अगर जाना होवे ते कोमे दा कितना के सफर है? लो जी, कितने घंटे ही बंदा पहुंचदा कोमे? कोमे के लिए सबसे पहले आपको वीजा चाहिए किसी हैवी ट्रक का जो 100 की स्पीड से आए। SHO साहब, मेरे दिल से आ निकले से पहले मेरी FIR दर्ज कीजिए, वरना हम आपके लिए एक बददुआई शेर कहेंगे। बददुआई शेर? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? भाई ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਓਏ ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜੇ? ਪਿਆ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? मुशायरे के एंड पार्किंग के बाहर। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? पार्किंग के बाहर? ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ। पार्किंग के बाहर तो गाड़ी चोरी होनी थी ना। नहीं, मतलब ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? कराची। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਛਾਓ ਜਿਵੇਂ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੀ। खबरदार। ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ- ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਲਤੀਫਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਖਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸੁਣਾ ਹੈ। अगर हमने अपना शेर सुनाया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲੀ 2-4 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਖੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। मुझे लगता है कि आपका मातहत नहीं बल्कि आप इसके तहत हैं। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ। SHO साहब, शेर सुनाऊं? ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੇਰ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। सारा शहर हमें सलीम चिंगारी के नाम से जानता है। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਇੰਜ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਇੰਜ ਲਾਉਣਾ। ਸਹੁਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਪੁੱਤ। ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। अपन को मारा ही इतना, मैं भूल गया मैं की करना। Hi, ਹੈਲੋ ਜੀ। hello, ਹੈਲੋ Natasha साहब। हैरियत मैडम किधर आए हो? मुझे कंप्लेंट लिखवाना है। एडी आवाजारी ने बोलना सी, घरों ही नहीं सी आउणा। शहर में क्या क्या हो रहा है, क्या आपको मालूम है? वही बताने आया हूँ, गाड़ी चोरी हुई है। It's not a big deal। सुना है कि वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं। और अगर कोई बकवास करे तो हमारे हाथ भी चलते हैं। ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ। क्या कर रहे हैं आप लोग सर? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡਮ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। लेकिन सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या आपको अंदाजा है? ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਭਰੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
आपको 5 दफा कॉल किए है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया आपकी तरफ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਲੂ ਲੁਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। साल में 365 दिन होते हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 दिन मैं यहाँ नहीं होती पाकिस्तान में, 30 से 35 दिन या 60 दिन आप लगा लें कि मैं यहाँ होती। ਅੱਛਾ ਜੀ लेकिन उन 30 से 50 दिनों में भी जब आप इस सोसाइटी में रहेंगे और आपके साथ ज्यादती होगी तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਦਾ क्या करेंगे आप जब आपके घर में खुशियों के शादियाने बज रहे हों लेकिन साथ ही एक मिसहैप हो जाए? अच्छा, why don't you be just direct? बताएं ना आपके साथ क्या हुआ है। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। प्लॉट पे कब्जा इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। लेकिन गाड़ी चोरी भी एक छोटी चीज है। मेरा आपके इमोशंस के साथ खेला जाए। आपने इंतजार किया हो किसी चीज का और उस इंतजार को ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप इज अ वेरी स्मॉल थिंग। Seriously? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ एक मिनट, ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ जब आपके घर में खुशियां हर तरफ से आ रही हो, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਅਗੇ ਰੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਥੀ it's not about a juice। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲ ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 3 ਸਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਲ ਤੇ ਲਿਖਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਮਾइल ਹੈ ਔਰ ਡਾਲ मेरे कौमी का बर्थडे था, नाम लिखिए। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ उम्र लिखिए 5 साल। 5 साल उम्र जी होती उसका बर्थडे था आज और उसको पिज्जा बहुत पसंद है। कौमी के फेवरेट प्लेस से मैंने पिज्जा ऑर्डर किया और कहा कि कितनी देर में आएगा क्योंकि बच्चा है 5 साल का, नहीं वेट कर सकता। अच्छा जी अपना लड़का है कि लड़की है जी इट्स फीमेल, फीमेल फीमेल डॉग। कुत्ता डोंट कॉल हर कुत्ता। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नो, ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ मेरा कौमी चोरी नहीं हुआ, वो घर में ही है। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ देखिए उसकी फेवरेट प्लेट से पिज्जा ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि आपको 45 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर हो जाएगा। अच्छा जी हम वेट कर रहे थे कि कब बाहर बेल हो और पिज्जा आएगा, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट हमने वेट किया पिज्जा का। अच्छा पिज्जा जब आया हमारे घर में पिज्जा ठंडा था और उसके साथ इस बार 5 पैकेट्स नहीं थे केचप के। लार्ज पिज्जा के साथ कौन देता है? It's not a small thing, it's a very big thing. Please write my complaint. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਤੂਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।